नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासीस में तमारू फरी हार्दिक स्वागत है। केम छो बधा? मजामां ज हशो? तो एवी आशा साथे आजे आपणे 7मा प्रकरण में नियंत्रण अने संकलन एमां आजे अभ्यास करवानो छे अंतःस्रावी तंत्रनो। जेम अगाउना लेक्चर में पण आपणे वात करी तेम मनुष्यनी अंदर छे चेतातंत्र अने अंतःस्रावी तंत्र छे ए बंने साथे मळी अने नियंत्रण अने संकलननुं कार्य करे छे। तो चेतातंत्रनो तो छे आपणे अभ्यास करी गया। आजे आपणे अभ्यास करवानो छे अंतःस्रावी तंत्रनो। तो अंतःस्रावी तंत्र छे ए आपणा शरीरनी अंदर आवेली बधी जे जुदी जुदी अंतःस्रावी ग्रंथिओ छे तेनाथी बनेलुं होय छे। तो हवे पहला बात करिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि एटले शुं? तो ई एक एवी ग्रंथि छे जे नलिका विहीन होय छे, एटले के एनी अंदरथी कोई नलिका एटले के वाहिनी जे अंतःस्राव उत्पन्न करे छे ए स्रावनुं वहन करवा माटे अलगथी कोई व्यवस्था होती नथी। ए अंतःस्राव जे ग्रंथि उत्पन्न करे ते अंतःस्रावने ए लोहीनी अंदर छे भेळवी दे छे अने लोहीना वहननी साथे ए अंतःस्रावनुं वहन थाय छे। हवे जे अंतःस्राव उत्पन्न थयो, पिट्यूटरी ग्रंथि होय के हाइपोथेलेमस ग्रंथि होय के अन्य कोई पण ग्रंथि छे तेना द्वारा जे स्राव उत्पन्न थाय छे अंतःस्राव, एनो उपयोग तेज ग्रंथि में एटले के त्यां ज थतो नथी, ते शरीरना बीजा भागोमां एनो उपयोग थतो होय छे। तो आवी व्याख्या तमने कोई पूछे अंतःस्रावी ग्रंथिओनी तो के ते ग्रंथिओ जे नलिका विहीन छे अने जेनी निपजोनुं एटले के निपज एटले अहींया शुं समजवानुं छे ए अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न थतो स्राव तेनी निपजोनुं वहन रुधिरमा करे छे तेने अंतःस्रावी ग्रंथिओ कहे छे। अंतःस्रावो शरीरना एक भागमां उत्पन्न थाय छे। क्या? तो कि ज्यां ए अंतःस्रावी ग्रंथि आवेली छे त्यां उत्पन्न थशे अने शरीरना बीजा भाग पर कार्य करे छे। कई ग्रंथि द्वारा उत्पन्न थतो स्राव केवुं कार्य करे छे एनी थोड़ीक बेसिक माहिती पछी आपणे भणवाना ज छीए। आथी अंतःस्राव एक रासायणिक संदेशावाहक छे। ए अंतःस्राव उत्पन्न थयो एनी अंदर छे कोई चोक्कस रासायणिक द्रव्य ज होय। मनुष्यનું अंतःस्रावी तंत्र विविध अंतःस्रावी ग्रंथिओनुं बनेલું છે। જે શરીરમાં મુખ્ય અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ આવેલી છે તો એમાં આવે છે હાઇપોથેલેમસ, પિટ્યુટરી, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ, સ્વાદુપિંડ, એડ્રિનલ, અંડપિંડ અને શુક્રપિંડ। આટલી અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓનો છે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। तो एमां सौथी पहली अंतःस्रावी ग्रंथि एटले के हाइपोथेलेमस छे एना विषे आपणे भणवानुं छे। तो कि हाइपोथेलेमस छे ए क्यां आवेलुं छे? तो कि ई अग्र मगजनो एक भाग छे। मगज छे एनुं पण आपणे भणी गया, अग्र मगज, पश्व मगज अने मध्य मगज। तो जे हाइपोथेलेमस छे ए अग्र मगजनो भाग छे। हवे ते क्यां आवेलुं होय छे? तो कि थेलेमसनी नीचे अने पिट्यूटरीनी उपर। थेलेमस ए पण अग्र मगजनो ज भाग छे, तेनी नीचे आवेलुं होय छे अने पिट्यूटरी ग्रंथिनी उपर आवेलुं होय छे। तो आ तो एना स्थाननी वात थई। हवे आ हाइपोथेलेमस छे ए शुं करे छे एटले के एनुं कार्य शुं छे? तो कि ते घणा चेतास्रावी कोषो धरावे छे। खबर ज छे आपणे के मगजनी अंदर क्या कोषो हशे? चेताकोषो। हवे ई एवा प्रकारना चेताकोषो हशे के जे स्राव पण उत्पन्न करी शके, एटले चेतास्रावी कोषो कीधा छे। ते रिलीजिंग होर्मोन उत्पन्न करे छे। रिलीजिंग एटले रिलीज इंग्लिश शब्द छे। रिलीज मतलब शुं? तो कि छूटुं करवुं। तो ए रिलीजिंग होर्मोन उत्पन्न करे छे एटले के ते अन्य ग्रंथि में कई आवशे? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथिमांथी जे अंतःस्राव थवानो छे ए स्रावने रिलीज करवामां एटले के छूटुं करवामां मददरूप करतो स्राव छे ए आ हाइपोथेलेमस उत्पन्न करे छे।
તો કયા કયા અને કેવા પ્રકારના સ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરે છે એની વાત કરીએ તો પહેલું છે TSH રિલીઝિંગ હોર્મોન. હવે જો આ TSH છે એ ઉત્પન્ન ક્યાં થશે? પિટ્યુટરીમાં થાય છે. એટલે ખાસ છે એ ધ્યાન આપજો, કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. પણ આ TSH ઉત્પન્ન થવા માટે, એ મુક્ત કરવા માટે જે અંતઃસ્ત્રાવ જરૂરી છે એનું ઉત્પાદન ક્યાં, એટલે કે એ ઉત્પન્ન ક્યાં થશે? હાઇપોથેલેમસની અંદર. એટલે TSH રિલીઝિંગ હોર્મોન, GH રિલીઝિંગ હોર્મોન, ACTH રિલીઝિંગ હોર્મોન, ગેનાડોટ્રોપિક રિલીઝિંગ હોર્મોન, આ બધાય હોર્મોન છે એ હાઇપોથેલેમસની અંદર ઉત્પન્ન થશે અને પિટ્યુટરી ગ્રંથિની અંદર જઈ અને આ સ્ત્રાવ થશે. TSH એટલે શું છે? તો કે થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ અંતઃસ્ત્રાવ. પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી એવો એક સ્ત્રાવ નીકળે કે આગળ જઈ અને પછી એ થાઇરોઇડ ગ્રંથિને એક્ટિવ કરે. તો આવી રીતે છે એ ગ્રંથિઓ પણ એકબીજા સાથે શું થયેલી છે? સંકળાયેલી છે. GH એટલે સમજવાનું છે ગ્રોથ હોર્મોન, ગ્રોથ એટલે વૃદ્ધિ. પછી એડિનો કોર્ટિક ટ્રોપિક હોર્મોન, ગેનાડોટ્રોપિક રિલીઝિંગ હોર્મોન. હવે આ પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાં છે ગેનાડોટ્રોપિક રિલીઝિંગ હોર્મોન એ ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન અને લ્યુટિનાઇઝિંગ અંતઃસ્ત્રાવને મુક્ત કરે છે. ક્યાં? જો મેં કીધું એમ પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાં. આ પોતે એક રિલીઝિંગ હોર્મોન છે. એ પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાં આ બંને સ્ત્રાવ એટલે કે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન અને લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોનનો છે એ સ્ત્રાવ કરવા માટે એને શું કરે છે? પ્રેરે છે. આ સિવાય હાઇપોથેલેમસ છે એ અવરોધક અંતઃસ્ત્રાવ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. હાઇપોથેલેમસમાંથી અવરોધક અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત થાય છે. બે પ્રકારના છે, ગ્રોથ અવરોધકારક અને બીજું છે પ્રોલેક્ટિન અવરોધકારક. હવે જો આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત થઈ, એટલે કે રસપ્રદ વાત છે કે ગ્રોથ હોર્મોનને એક્ટિવ કરવા માટેનો જે રિલીઝિંગ હોર્મોન છે એ પણ હાઇપોથેલેમસ ઉત્પન્ન કરે છે. જે પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાં છે એ પછી GH એટલે કે ગ્રોથ હોર્મોન છે એ બનવા માટે, એ ઉત્પન્ન થવા માટે જે જરૂરી સ્ત્રાવ છે તે આ ગ્રોથ હોર્મોન ઉત્પન્ન થાય તો એટલી બધી માત્રામાં ઉત્પન્ન ન થઈ જાય કે આપણે છે એ લાંબા તાળ જેવા થઈ જઈએ. એટલે કે ગ્રોથ હોર્મોનને અવરોધવા માટે જે સ્ત્રાવ છે તે પણ કોણ ઉત્પન્ન કરશે? હાઇપોથેલેમસ. પ્રોલેક્ટિન છે એ ઉત્પન્ન થાય છે પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાં, પણ એ વધારે પડતું પ્રોલેક્ટિન ઉત્પન્ન ન થઈ જાય એના માટે છે એને અવરોધવાનું કાર્ય છે. એટલે કે જે સ્ત્રાવ દ્વારા થાય છે એ સ્ત્રાવ એ પણ ક્યાંથી થશે? હાઇપોથેલેમસમાંથી. તો આ રીતે આપણે, જેમ મેં અગાઉ તમને કીધું હતું એમ, કે બોર્ડ વર્ક પહેલાંથી કરી લઈએ જેથી કરી અને બહુ કંટાળાજનક તમારા માટે લાંબો લેક્ચર ન બને. તો ક્યાંય રૂમની બહાર ગયા હોય એટલે સૂચના લખી નાખી હોય કે ભાઈ ભૂસવું નહીં, એ પછી લેક્ચર લેતી વખતે પણ શું થઈ જાય? ક્યારેક રહી જાય છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરી હાઇપોથેલેમસની. હવે આપણે અભ્યાસ કરશું પિટ્યુટરી ગ્રંથિનું. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે બીજી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ પિટ્યુટરી ગ્રંથિનો છે અભ્યાસ કરવાનો છે. આ છે આપણા શરીરની મુખ્ય ગ્રંથિ, એને કહેવામાં આવે છે માસ્ટર ગ્લેન્ડ. ગ્લેન્ડ એટલે ગ્રંથિ. તો એ જે પિટ્યુટરી ગ્રંથિ છે એ આ હાઇપોથેલેમસની તરત નીચે આવેલી છે. તે 3 ભાગમાં વિભાજિત થયેલી છે: અગ્રખંડ, મધ્યખંડ અને પશ્વખંડ. આ દરેક ભાગ છે એ જુદા જુદા અંતઃસ્ત્રાવોને મુક્ત કરે છે. હમણાં આપણે હાઇપોથેલેમસમાં જોયું એમ સ્ત્રાવો શું હતા? તો કે એ પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી જે સ્ત્રાવ મુક્ત થવાનો છે તેને મુક્ત કરવા માટે ઉત્તેજના આપતા હતા. यहाँ શું લખેલું હતું? તો કે TSH રિલીઝિંગ હોર્મોન, એટલે કે પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી TSH ને છૂટો કરવાવાળો જે સ્ત્રાવ હતો
એ સ્ત્રાવ હાઇપોથેલેમસમાંથી આવતો હતો, પરંતુ TSH છે એ તો મુક્ત ક્યાંથી થશે? પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી. તો આમાં છે કયા કયા સ્ત્રાવો થાય છે? તો કે TSH થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, ACTH એડ્રીનો કોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન, FSH એટલે કે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, LH લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન, પ્રોલેક્ટિન અને GH એટલે કે ગ્રોથ હોર્મોન. આ પિટ્યુટરીના અગ્રખંડમાં છે આટલા હોર્મોન્સ છૂટા પડે છે. ગ્રોથ હોર્મોનનું કાર્ય શું છે? તો કે આપણી વૃદ્ધિ માટે એ જવાબદાર છે. આગળ છે એ કઈ રીતે કોઈ માણસ ઠીંગણું રહી જાય છે અને કઈ રીતે છે એ બહુ ઊંચાઈવાળો બની જાય છે, જેમ કે ગ્રેટ ખલી, તો એની પણ ચર્ચા કરશું જે ગ્રોથ હોર્મોનને રિલેટેડ છે. તો હવે મધ્ય પિટ્યુટરી જે ખંડ છે એ મેલેનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ છે એનું નિર્માણ કરે છે. તે રીતે પશ્વ પિટ્યુટરી ખંડ છે એ પાછા બે પ્રકારના સ્ત્રાવો છે એનું નિર્માણ કરે છે, વાસોપ્રેસિન અને ઓક્સિટોસિન. વાસોપ્રેસિનનું કાર્ય શું છે? વાસોપ્રેસિન અથવા તો એને એન્ટી ડાયુરેટિક અંતઃસ્ત્રાવ, ADH ટૂંકમાં, એન્ટી ડાયુરેટિક અંતઃસ્ત્રાવ પણ કહેવામાં આવે છે, જે પાણીના પુનઃશોષણને ઉત્તેજે છે. આપણે જ્યારે ઉત્સર્જન ભણ્યા હતા ત્યારે મૂત્રપિંડ અને એમાંથી જે મૂત્ર નિર્માણ થાય છે એની ચર્ચા કરી હતી. એ મૂત્ર નિર્માણ દરમિયાન શું હોય? તો કે કાં તો યુરિક એસિડ હોય અને કાં તો શું હશે? યુરિયા હશે. હવે આ બંને છે એ કેવા છે? ઝેરી છે. જો આની અંદર છે એ પાણી નાખવામાં આવે, બહાર છે તમે યુરિયા અથવા યુરિક એસિડનું જે દ્રાવણ હોય એની અંદર તમે પાણી નાખો એટલે આ છે એ મંદ પડી જાય. તો આપણા શરીરની અંદર યુરિક એસિડ અને યુરિયા જો હોય તો એ તો નુકસાન પહોંચાડે. એથી આ નુકસાન ન પહોંચાડે, મંદ બની જાય એટલો પાણીનો જથ્થો પણ શું કરવામાં આવે છે? શોષી લેવામાં આવે છે. પરંતુ જો વધારે પડતું પાણી છે એ ત્યાં જ શોષી લેવામાં આવે તો આપણા બ્લડની અંદર એટલે કે લોહીની અંદર છે એ પાણીનો જથ્થો ઓછો થઈ જાય. તો એ મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા દરમિયાન વધારે પડતું પાણી છે એ મૂત્ર માર્ગ દ્વારા બહાર ન નીકળે અને મૂત્ર નિર્માણ વખતે છે વધારે પડતા પાણીનું શોષણ ન થઈ જાય એટલા માટે પુનઃ શોષણ એને ઉત્તેજે છે, પાણીના પુનઃ શોષણને, અને પેશાબની ધારા દ્વારા પાણીના વ્યયનું નિયંત્રણ કરે છે. આ સિવાય ધમનીના રુધિરનું દબાણ વધારે છે. એ કોનું કામ છે? વાસોપ્રેસિનનું. હવે વાત કરીએ ઓક્સિટોસિનની. તો ઓક્સિટોસિન છે એ સ્ત્રીમાં જ્યારે બાળકનું જન્મ થવાનું હોય ત્યારે જે ગર્ભાશયના સ્નાયુઓ છે એના સંકોચન માટે જવાબદાર છે, અને જે સ્તન ગ્રંથિ છે એ સ્તન ગ્રંથિમાં દૂધના સ્ત્રાવ માટે કોણ જવાબદાર છે? ઓક્સિટોસિન. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ બંનેના કાર્ય વાસોપ્રેસિન છે એ પાણીનો વ્યય થતો છે એને અટકાવશે અને ધમનીની અંદર રુધિરનું દબાણ છે એને વધારે રાખશે. જ્યારે ઓક્સિટોસિન છે એ બાળકના જન્મ વખતે જે ગર્ભાશયનું સંકોચન થાય છે તેને પ્રેરે છે અને સ્તન ગ્રંથિમાંથી છે એ દૂધના સ્ત્રાવ માટે જવાબદાર છે. તો આ ઓક્સિટોસિન છે એ સ્ત્રીની અંદર કાર્ય કરશે, પુરુષની અંદર છે તેનું કોઈ મુખ્ય કાર્ય હોતું નથી. હવે વાત કરીએ વામનતા અને વિરાટતાની. જેમ મેં તમને અગાઉ કીધું એમ કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ઠીંગણો રહી જાય છે તો આ પિટ્યુટરી ગ્રંથિના અગ્રખંડમાંથી જે ગ્રોથ હોર્મોન રિલીઝ થાય છે, વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવ, એ અંતઃસ્ત્રાવ જો ઓછા પ્રમાણમાં થાય ત્યારે બાળકનું કદ છે એ કેવું રહી જાય છે? નાનું રહી જાય છે, ઠીંગણું રહી જાય છે. હવે આ જ અંતઃસ્ત્રાવ છે એને અવરોધવામાં ન આવે, વધારે પડતો અંતઃસ્ત્રાવ થઈ જાય,
અવરોધવાનું કાર્ય પાછું કોણ કરે છે? ભૂલી નથી જવાનું, હાઇપોથેલેમસ. તો જો આ ગ્રોથ હોર્મોનને અવરોધવામાં ન આવે તો એનો વધારે પડતો સ્ત્રાવ થઈ જાય, અને વધારે પડતો સ્ત્રાવ થઈ જાય તો માણસનું કદ છે એ 7 ફૂટ જેટલું છે એ ઊંચું થઈ જતું હોય છે. ઘણા એવા વ્યક્તિ છે એને તમે વિડીયોમાં અથવા તો ક્યાંક સાપેક્ષમાં છે પ્રત્યક્ષ તમે જોયા હશે કે જેની ઊંચાઈ બહુ વધારે હોય છે. કદાચ તમે એક આપણો ભારતનો રેસલર છે ગ્રેટ ખલી, એનું નામ સાંભળ્યું હશે તો તમે જોયું હશે કે એની હાઇટ છે એ બહુ ઊંચી છે. તો એ જ્યારે તરુણાવસ્થામાં હોય ત્યારે આ ગ્રોથ હોર્મોન રિલીઝ થાય તો એને અવરોધવાનું છે એ કાર્ય હાઇપોથેલેમસ દ્વારા થયું ન હોય, તેથી એની ઊંચાઈ છે એ વધારે પડતી વધી જાય છે. હવે આ સિવાયની જે ગ્રંથિઓ છે, સ્વાદુપિંડ, એડ્રિનલ ગ્રંથિ, શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ, એની ચર્ચા છે આપણે આગલા લેક્ચરમાં કરશું. અસ્તુ.